यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। नमस्कार। आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। प्राचीन आध्यात्मिक चिंताधारा गुड़िकु नहीं आम मनरे थिबा धारणा गुड़िकु आजि आमे संपूर्ण रूपे बदलाई देबाकु जाउछु। कारण आजि आमे सन्यास एवं जोगर एमिति किछि रहस्य खोजिबा जहां बुधुए आमर वर्तमानर बुझामनकु पूरापूरी नुआ दिग देव। आसंतु आरंभ करिबा। साधारणतः सन्यासी किंबा जोगी शब्द सुनिले आम मनकु सांगे सांगे केउ चित्र आसे? बोधहुए जणे व्यक्ति जे घर संसार सबु छाड़ी देई कोनोसी जंगल किंबा गुंफारे जाई ध्यान करूचंती, ठीक ना? किंतु टिके भाबंतु तो प्रकृत शांति पाइबा पई कोन सतरे दुनियारू एमिति पढ़ाइबा दरकार? एही गोकिए प्रश्न ही आमर पारंपरिक चिंताधारा को संपूर्ण भूल प्रमाणित करिबा पई यथेष्ट। ठीक अछि, आसंतु ए विषय टिके गभीर को जिबा। केवल बाहरु घर छाड़ीदेले किंबा गैरिक वस्त्र पिंधिदेले केही सन्यासी होई जानती नाही। एहा एक विराट भ्रम। वास्तव में भगवद गीता कहूछि जे प्रकृत त्याग हेउछि आम भितरर त्याग, अर्थात निजर अहंकार एवं फल पाइबार आशा को मनरु संपूर्ण बाहर करिदेवा हेउछि असल कथा। तेनो सन्यासर प्रकृत अर्थ कोन? सन्यासर अर्थ केबे भी समाजरु दूरे जीवा नुहे। एहा हेउछि एमिति एक मानसिक अवस्था जेउठी जणे हृदयरु अनुभव करे जे मु भगवानंकर एवं ए दुनिया रे किछि भी मोर नुहे। एही जो संपूर्ण आंतरिक समर्पण भाव एवं अहंकारर विनाश ताहा ही हेउछि प्रकृत सन्यास। एवं विश्वास करंतु एही भरोसा ही मनिषकु सबुठारु बड़ मुक्ति देइथा। आउ जोग कथा जदि आलोचना करिबा, जोग माने केवल किछि शारीरिक व्यायाम किंबा आसन नुहे। आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू देखिले एहा हेउछि कर्मर मार्ग। प्रतिदिनर जीवन रे कोनोसी भी फलर आशा न रखी काम करिबा। आउ सबुठु बड़ कथा हैला ए सबु मु करूछि भली जो गर्व थाए ताकू छाड़ी देबा हेउछि प्रकृत जोग। संसार रे रही मध्य निर्लिप्त रहिबार एक चमत्कार कला हेउछि एहा। श्रीमद् भगवद गीतार अध्याय 6 श्लोक 2 रु निया जाइथिबा एही चमत्कार उद्धृतिटी उपरे टिक्के नजर पकांतु। एथिरे स्पष्ट भावे कुहा जाइछि जे लोकमाने जहाकु सन्यास बोली कुहंती वास्तवरे ताहाको ही जोग बोली जानिबा उचित। कारण मनर कामना बा संकल्पकु संपूर्ण रूपे त्याग न करी केही केबे हेले प्रकृत जोगी होई पारिबे नाही। एबे एही कथाटिकु आउ टिके भल भावे विश्लेषण करिबा। साधारणतः जोग कहिले मनकु कोन आसे? शरीरकु बंका करिबा, मुंड तळकु करिबा बा गैरिक वस्त्र पिंधिबा, ठीक ना? किंतु प्रकृत जोग हेउछि संपूर्ण रूपे एक आभ्यंतरीण अवस्था जोठी अहंकार न थाए, कर्म फलर कोनोसी आशा न थाए एवं किछि मध्य मोर नुहे बोली गोटिए निर्मल मनोभाव थाए। जणे शिष्य हिसाबरे मनरे गोटे प्रश्न आसिबा स्वाभाविक। कोन सबु प्रकारर इच्छा खराब? एहार उत्तर पाइबाको हेले आमकु प्रथमे संकल्प शब्दटिकु ठीक भावे बुझिबाको पड़िबो। संकल्प माने हेउछि कोनोसे प्रतिज्ञा बा गभीर इच्छा। जेतेबेले आमर एही सबु सांसारिक इच्छा पूर्ण हुए नाही सेतेबेले मन विकल्प खोजिबा आरंभ करे एवं संपूर्ण अशांत होई उठे। एही दुईटी कथाकु तुलना कले विषयटी आहुरी स्पष्ट होई जाए। देखंतु जदि इच्छा कोनोसी भौतिक वस्तु बा स्वादिया खाद्य पई होई थाए तेबे ताहा हेउछि विषय संकल्प जहा आमकु केवल बांधी दिए। किंतु सेही दृढ़ इच्छा जदि आध्यात्मिक प्रगति ध्यान बा ईश्वरंक पई होई थाए तेबे ताहा हेउछि भगवत संकल्प। आउ एही भगवत संकल्प ही बंधनरु मुक्त करिथाए। तेणु सबु इच्छा आदौ समान नुहे। वर्तमान गोटिए बहुत बड़ा प्रश्न उठुछि। ज्ञान अर्जन करिबा भली एक सुंदर काम आजिकाली एते चापग्रस्त एवं उद्वेगजनक काहींकी होई जाइछि? सत कहिबाकु गले पाठपढ़ार बोझ तले चापी होई रहुतिबा जणे विद्यार्थी पई आशा और आकांक्षार ही पहाड़ अनेक समय असह्य माने हुए। यह आमको भाविबाकु बाध्य करे जे आजिर समय शिक्षा ग्रहण करिबा प्रकृतरे एते कष्टदायक काहींकी लागुछि। एही प्रश्नर सठिक उत्तर खोजिबा पई आमे किछि निर्दिष्ट विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे शिक्षागत चापर मूल कारण, तापरे प्रकृत सन्यासर पुनः परिभाषा, यात्रींक भारी बोझर उदाहरण, दुई शिष्यंक कहानी एवं शेषरे दैनंदिन जीवन रे एई जोगर वास्तविक प्रयोग। तेबे आसंतु आमर प्रथम विषयरु आरंभ करिबा। शिक्षागत चापर मूल कारण बा अहेतुक भयर रहस्य कोन? आम भितरे परीक्षा एवं ग्रेड को नहीं जो अहेतुक भय सृष्टि हुए तार मूल कारण जानिबा निहाती जरूरी। शास्त्र रे एही दुखर मूल कारण को संकल्प बोली कहा जायछि।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କିମ୍ବା କୌଣସି କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ କେବଳ A+ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିବାର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସର ପରିଭାଷାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ୟମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସମିତି ପ୍ରାହୁର୍ଯୋଗମ୍ ତମ୍ ବିଦ୍ଧି ପାଣ୍ଡବ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ଲୋକଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଭଳି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକତା। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବା ହେଉ। ଯୋଗ ମାନେ ହେଲା ନିଜର କାମ କରିବା, ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ହେଲା କେବଳ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବା। ଆମକୁ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାରି ବୋଝ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଗଭୀର କଥାକୁ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଥରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗଳ ଓ କିଛି ବହି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବିଶାଳ କୋଠା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଓ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହର ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ 2ଟି ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ କମ୍ ବୋଝ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ। ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୋଝ ଧରି ଏକଦମ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଝ ବୋହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ଅସରନ୍ତି ରୋଗ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରହ ବୃତ୍ତିର ଏକ ରୂପ, ଯାହା ଶେଷରେ କେବଳ ଆମର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହିଁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯାହା ଅହଙ୍କାରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଅହଙ୍କାର ଆମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତାହା ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦିନେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ କିଏ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ମାଧବ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ତ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ କେଶବ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କେଶବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବାହାରର ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନ ଭିତରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଆଶା ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମନରୁ ଅହେତୁକ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୀତାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କିପରି କରିବା ତାହା ଦେଖିବା। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ କରପାତ୍ରିଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଏତେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନିଜ 2 ହାତର ପାପୁଳିରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ରହୁଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ କମାଇଦେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯାଏ। ସିଧା କଥା, କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଧିକ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ଠିକ୍ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଓଜନିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଳି କାମ କରେ।
ଏହି ବୋଝକୁ ତଳେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଡରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିଜର 100% ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କିଛି ଖୁବ୍ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ପାଠପଢ଼ାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଦୌଡ଼ ନ ଭାବି ଏହାକୁ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ମାର୍କର ଭୟକୁ ମନରୁ ଏକଦମ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ପୂରାପୂରି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲାବେଳେ କେମିତି କମ୍ ବୋଝ ନେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜୀବନରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବା ଏହି ଅହେତୁକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଭୌତିକ ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଆମେ କେବେ ଶିଖିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।